This evening I want to tell you about two of my godbrothers. Сегодня вечером я бы хотел поговорить с вами о двух моих духовных братьях. One of them you may already know. Одного из них вы могли вероятно знать. Nirguna Prabhu. Его звали Ниргуна Прабху. Nirguna Prabhu came to the Odessa festival 2 years ago. 2 года назад он приехал на Одесский фестиваль. And he gave a seminar on book distribution. И дал семинар по распространению книг. I've known Nirguna since 1975. И я сам знал Ниргуну Прабху с 1975 года. I had a preaching center in one city, and he used to visit there with other book distributors. I had a preaching center which he used to visit. He used to come with the devotees from Atlanta and visit and stay with us and distribute books from our place. У меня был центр по распространению книг, вернее, центр по проповеди, и он в числе других преданных из Атланты он приезжал. And we would sometimes go on book distribution together. Иногда мы вместе отправлялись на распространение книг. And all through the years, he's remained a very staunch book distributor. Strong. И на протяжении лет он оставался очень сильным распространителем. Very fixed in his service to Prabhupada. Он был очень предан служению Шри Прабхупаде. After he was at the festival 2 years ago, I was talking with him. He was so enthusiastic by this festival. He wanted to go back to America, sell his house, and come here and travel around CIS and preach. 2 года назад, после того, как он посетил фестиваль в Одессе, он был настолько воодушевлен, что он мне сказал: я еду в Америку, я продаю тот свой дом, который у меня там есть. Приезжаю сюда и проповедую, езжу и проповедую. So he did that. He went back to America. И он так поступил, он поехал в Америку. And he sold his house. Он продал свой дом. But then he went to Atlanta. Но затем он поехал в Атланту. And I didn't know why. Я не знал почему. But then just recently I found out why. Но совсем недавно я понял, какова же была причина. Because he found out at that time that he had cancer and he was trying to deal with his health problem. Потому что он тогда обнаружил, что у него был рак. И он поехал в Атланту специально для того, чтобы как-то что-то с этим делать. As it turned out, that cancer progressed fairly quickly, and instead of coming to Ukraine, he went to Mayapur. И оказалось так, что этот рак развивался очень серьезно и быстрыми темпами. Поэтому вместо того, чтобы приехать в Украину, он приехал в Майяпур. And I found that news on the internet just last week. Я узнал об этой новости по интернету всего лишь на прошлой неделе. So the devotees say, fortunately, they gave his phone number, and I called him up to speak to him. К счастью, преданные дали мне телефон, и я смог ему перезвонить. His voice was very weak. Голос у него был очень слабый. And he really couldn't talk, although I expressed my sadness to him. Я выражал свои соболезнования ему, но он не мог говорить практически. Actually, when on the internet there were several devotees writing about his history, his great faith in service to Prabhupada, which I was reading. В интернете несколько преданных помещали свои, то, что они писали относительно этого преданного, о том, какова была его великая вера в Прабхупаду, в служении и как он это все совершал. And reading about him touched my heart very much, and I was crying when I read it. Я, читая это настолько сильно затрагивало мое сердце, что я просто плакал, когда читал. So I called him up and I spoke with him. Я позвонил ему и поговорил с ним. And reminisced with him a little bit. Remembered our past together. И мы немного вспомнили то, чем мы вместе занимались раньше. And I asked him that when he meets Krishna, to put in a good word for me. Я сказал, что когда он встретится с Кришной, чтобы он замолвил словечко за меня. I have this friend Dhanesvara back on the Earth planet. У меня там друг Dhanesvara, он еще на Земле. He needs your help. И ему нужна твоя помощь. So maybe you give him some blessing. Может быть, ты его благословишь. So Nirguna is still with us. Ниргуна все еще с нами. But it's a very
It's just simply a matter of time. Ну, это просто вопрос времени. He's actually very good spirits. На самом деле он в очень хорошем духе находится. He was always an enthusiastic and positive person. Всегда он был очень преисполненным энтузиазма, воодушевления и очень позитивной личностью был. And so even when he was in Mayapur, when he was understood that he would be leaving this world soon, still he was in very enthusiastic and very good spirits. И несмотря на то, что сейчас он находится в Майяпуре, и он прекрасно понимает, что вскоре он оставит этот мир, несмотря на все это, он очень в позитивном настроении, в хорошем расположении духа. So he's not at all afraid to be leaving this body. Ни в коей степени он не боится оставить это тело. Because he had great faith in Prabhupada, great faith in Krishna. Потому что у него большая вера в Прабхупаду и в Кришну. So even as this time of death approaches and his body dwindles down to simply skin and bones, still he was not lamenting, but he was actually very enthusiastic about Krishna. Несмотря на то, что приближается смерть, и тело его превращается просто в кожу и кости, он ни о чем не скорбит и пребывает в хорошем расположении. Then earlier this week, just about 4 days ago, I found out about another godbrother who went to the hospital with some serious condition. Ранее на этой неделе до меня дошли новости о другом моем духовном брате, который в очень серьезном состоянии попал в больницу. This is my godbrother Radhanath Prabhu. Это мой духовный брат Радханатх Прабhu. Radhanath Prabhu, when he was a young devotee, he wanted to distribute books very much. Когда он был молодым преданным, Радханатх Прабhu, он очень хотел распространять книги. In the temple he was staying in, they weren't doing so much book distribution, so he left that temple and he joined the Radha Damodar party. И в том храме, в котором он жил, не было такого распространения книг, как бы ему хотелось. Поэтому он оставил этот храм и присоединился к группе Радха Дамодар. You all know what Radha Damodar party is? Вы знаете о этой группе Радха Дамодар? Okay. Anyway, so he was able to distribute books with Radha Damodar party for several years. И несколько лет он мог распространять книги. Then he went to India, I think in 1975 or 76. И после этого он поехал в Индию. Это был 75-й или 76-й год. And he started having problems with his legs. His legs would collapse. He couldn't stand up. И там у него начались проблемы с ногами. Это выражалось в том, что он не мог держаться на ногах, он падал. And gradually this became worse to where he was confined to a wheelchair. И постепенно все это становилось хуже, и в конце концов он пересел на кресло. So Radhanath Prabhu, he was, even when he was in a wheelchair, still he was determined to distribute Prabhupada's books, and he would go on book distribution in his wheelchair. И несмотря на то, что он уже был в этом кресле с колесами, несмотря на это, он очень хотел дальше продолжать распространять. Что он и делал. Он брал книги, и в этом кресле он распространял книги. He tried to find out what was the problem, of course, what was the source of this health problem, but he was unable to actually, the doctors were unable to find any actual cause. Он пытался понять, в чем же причина его болезни, но врачи они не могли определить настоящую причину его положения. So he accepted that as as his karma. И он просто принял это как свою карму. He just accepted that in my previous lives I did something terrible, and now I have to pay the price. Он просто принял это таким образом. В своих прошлых жизнях я сделал что-то ужасное, а теперь мне надо заплатить за это. And so Krishna has put me in this situation. И Кришна меня поставил в эту ситуацию. Out of his kindness. По своей милости. And he would think like that. Он так думал на самом деле. That this is Krishna's mercy for me. Что это милость Кришны. So he was not a person to complain, oh, why does this happen to me? Он не был таким человеком, который жаловался бы, ой, но почему это произошло со мной? He was, actually he never had anybody really to take care of him.
На самом деле никогда не было рядом с ним человека, который бы мог заботиться. But he took care of himself. Он заботился о себе сам. He would buy flowers, and he would go in his wheelchair, and he would sit out in front of some store. Он покупал цветы, потом в своем кресле он подъезжал к входу в какой-нибудь магазин. And he'd sell flowers. И он продавал там эти цветы. And then also distribute books. И также заодно распространял книги. In this way, he maintained himself. Таким образом, он поддерживал себя. He took a course to find out how to buy a house with no money. He took a course. Yeah, somebody was giving a seminar. He took a seminar to find out how to buy a house with no money down. Он посетил семинар, который был посвящен тому, как купить дом без денег. So he bought a small house. И он купил маленький дом. Kept it for a few years, then he sold that, and he bought another bigger house. Он его продержал несколько лет, потом он его продал, купил больший дом. And sometimes I would go stay with him at his house. Иногда я приезжал к нему и жил какое-то время у него в его доме. 10 years ago also he wanted to travel around all the temples in America, so we took a tour. I drove his van for him. We had a big van, and he would put his wheelchair in there, and I drove, and we went to visit all the temples in America. You actually made that whole trip? Yeah, I was the driver. И также у него было желание посетить все храмы в Америке. И что мы сделали? У него был большой такой вэн, то есть это машина, где есть много места сзади для багажа, в котором он ложил свое кресло, и я был водителем, даже чтобы говорить. Таким образом мы ездили. So this way, even he was in his wheelchair, still he did pilgrimage around America. Несмотря на то, что он был в своем кресле, он совершал паломничество по всей Америке. We went to 26 Second Avenue, where Prabhupada started the movement. Мы приехали вначале на 26-ю авеню, где Прабхупада начал движение. We went to many other temples. We went to about 22 temples altogether. И мы проехали через очень много разных храмов. Примерно 22-23 храма. Several Rath Yatras. Несколько Радха-ятр было также. So Rathanas Prabhu was such a personality that he would never complain. Радханатх Прабху был такой личностью, который никогда не жаловался. All the time, I spent a lot of time with him, and I never heard him once complain about his situation. Я с ним провел очень много времени, и ни разу я от него не услышал жалобы на его состояние. And in fact, he had a very wonderful sadhana. И помимо всего прочего, у него еще была прекрасная садхана. After a while, of course, it became such that he couldn't move his legs. His legs became frozen in the sitting position, and he couldn't really move them. Через некоторое время его ноги уже не носили совершенно, они как бы застыли в одном положении. The muscles became frozen. Мышцы, они как заморозились. So he, of course, required help to get out of bed, to be put in his chair, to take care of all of his bodily functions. He required help. Поэтому он нуждался в помощи просто даже для того, чтобы пересесть на кресло с кровати или позаботиться о своих каких-то телесных нуждах. But he never complained. Но он никогда не жаловался. He would get up usually about 4 o'clock in the morning. Обычно он вставал в 4 часа утра. And he would have to stay in his bed, and he would sit there and chant all of his rounds. И затем он вставал, то есть садился на кровати и прочитывал все свои круги. He would read Srimad Bhagavatam. Читал Шримад Бхагаватам. And then get ready to go out and do his work by about 9 o'clock every day. И готовился к тому, чтобы выйти на работу. Это примерно было в 9 часов. Twice a week he would go to Mangalarti. Дважды в неделю он приезжал на He Мангаларати. would get up at 3 o'clock. Он вставал в 3. His helper would get up at 3 o'clock, get him dressed. Тот, кто помогал ему, также вставал в 3, помогал ему одеться. Put him in the van, drive 30 miles. Они садились в этот минивэн и проезжали 30 миль, 50 kilometers 150 километров, to go to Mangalarti. для того, чтобы посетить Мангаларати. Twice a week he would do that. Дважды в неделю он это делал. So like this, he was going on like this for
I met him in 1991. Я встретил его в 91 году. And the whole time I knew him, he was following this program. И все это время, как я поддерживал с ним связь и общался с ним, он именно такой программе следовал. He wanted to go to Mumbai and preach. Он хотел поехать в Мумбаи и там проповедовать. And he went there for 1 year. И он поехал туда на 1 год. And he would stay in Bhaktivedanta Hospital in the lobby, and he would preach to all the people who would come into the hospital. И он также оставался, он находился на 1-м этаже в лобби больницы, в холле больницы Бхактивиданты, и на своем кресле он там сидел и проповедовал тем, кто приходил. It was great preaching because normally people think that a person in such a condition they would be crying and complaining. Это была прекрасная проповедь, потому что люди, они считают, что в таком положении человек, он должен там жаловаться, стонать, плакать еще. But he was telling them all about Krishna consciousness. А он им рассказывал о сознании Кришны. He was telling them, "You're not the body." Он говорил, ты не тело. This is in Bhaktivedanta Hospital, right? Это находилось, то есть он был в больнице Бхактивиданта. People who are coming in there, they're coming to see some loved one who has some possible terminal disease or some bodily problem. People who were coming in the hospital were coming to see somebody in that hospital who had some kind of physical problem. Люди, приходящие в эту больницу, были посетителями, они посещали кого-то, кто, возможно, болел какой-то очень серьезной болезнью. So he would preach to them, "You're not the body." И он им проповедовал, ты не тело. Whoever you're coming to visit, they're not the body. Кого ты пришел проповедовать, тоже не тело. Whoever you're coming to visit, he would tell these people, they're also not the body. И ты не тело, во-первых, а также и те, которые там лежат, они тоже не тело. And so this way he was doing a lot of preaching. Таким образом он проповедовал. He was actually in a lot of bliss there during that service. И он черпал много блаженства в таком служении. But unfortunately his helper became sick, and so he didn't have a helper, he had to return to America. Но, к сожалению, его помощник заболел, поэтому без помощника ему было невозможно. Поэтому вернулся в Америку. He was actually very detached from his body. Он был очень отрешен от своего тела, не привязан к своему телу. He would say like this. Он говорил так. He said, "Can you scratch the arm?" Он говорил, ты можешь почесать руку? Usually we say my arm. Обычно мы говорим мою руку. He would say the arm. Он говорил просто руку. Can you scratch the arm? Ты можешь мне тут почесать руку? In other words, that arm doesn't have anything to do with him. Это значит, это в его, то, как он говорил, чувствовалось, что он чувствует, что эта рука, она к нему не принадлежит никак. It's like saying scratch the chair. Это все равно, что было почеши он кресло. He completely detached from Он that был body. совершенно не привязан к телу. Then about 3 years ago, he had some problem in his legs. И примерно 3 года назад у него возникла еще одна проблема. He got an infection somehow in his legs. Как-то он занес туда инфекцию. And so they went to the hospital, tried to cure it. Он приехал в больницу, пытаясь исцелить Couldn't cure it. эту инфекцию, вылечить, не смог этого. So the doctor recommended that they cut the legs off. И доктора порекомендовали просто отрезать ноги. So they cut them off just above the knee. Они отрезали их немного выше колен. So when I asked him, I said, "So, how did you feel about losing your legs?" Я спросил, а как ты чувствуешь без ног теперь? He said, "I was sad about it for about 2 hours, Он сказал, я погоревал примерно 2 часа. but I got over it pretty quickly." И потом я очень быстро привык. He said they were pretty useless anyway. Он сказал, они все равно были бесполезны. Mostly they were just in the way. Они просто мешались мне. I think it'll be a lot easier without them. Я думаю, что мне без них будет гораздо проще. So this is the attitude he had about the Вот body. такого было и у него настроение и отношение к своему телу. So on the internet this week I also found out that he developed some internal problems. His body became very swollen, and he couldn't breathe, so they took him to the hospital. И я через интернет я узнал о том, что у него возникла дополнительная проблема с внутренними органами,
было очень много, что-то набухало в нем. И как следствие он не мог дышать. И в таком состоянии его привезли в больницу. And I called to talk to him, but they wouldn't let me talk to him, so I spoke with the devotee who was taking care of him. И я позвонил туда для того, чтобы поговорить с ним, но мне не позволили с ним поговорить, поэтому я поговорил с преданным, который заботится о нем. He said they wouldn't let you talk to him because he can't talk. He's got this pipe in his throat that's breathing for him. И он мне сказал, они не позволили тебе с ним пообщаться, потому что он все равно бы не смог поговорить. У него такая трубка идет в горло, через которую он дышит. His helper, Nisringa Prabhu, said, it looks like he's getting better, and we expect maybe within 2 weeks we'll be going home. И его помощник, которого звали Нарсимха Прабhu, сказал, что похоже, что он идет на поправку. Где-то через 2 недели он выпишется и поедет домой. So then just yesterday, though, I saw that the situation actually became worse. И вчера я обнаружил, что ситуация стала еще хуже. He had to have more life support systems, more machines taking care of his bodily functions. К нему присоединили дополнительные машины, то есть дополнительное оборудование по поддержанию жизни. So he said, he expressed to the devotees that he didn't really want to continue like that. И он объяснил преданным, что у него нет большого желания продолжать в таком виде. So last night, then all the devotees went there to his room to chant with him while they pulled those, turned off those machines. И прошлой ночью все преданные собрались вокруг него для того, чтобы воспевать святые имена, в то время как ему отключат все эти машины, все это оборудование. I don't know what happened. Я не знаю, что произошло. I tried calling today, but by the time I found out, it was after midnight their time. Я пытался позвонить сегодня, но у них уже это было за полночь, поэтому мне не удалось ни с кем поговорить. But I expect that he finally got released from that body. Но я ожидаю, что он наконец-то освободился от этого тела. He told me once he had a dream. Он мне сказал, что однажды ему приснился сон. And in the dream he had legs and he was walking around just like any normal person. И во сне у него были ноги, и он ходил, как все остальные люди. Anyway, I think that finally when Krishna frees him from that body, he'll be very happy. Так или иначе, я думаю, что он будет очень счастлив, когда Кришна наконец освободил его тело, его тело. So both of these cases, their death came up very suddenly. И что в первом случае, что в втором, смерть, она довольно-таки внезапно приходит. Nirguna, we thought we were going to see him back here in Ukraine. Ниргуна, мы ожидали его увидеть здесь, на Украине. And Radhanath, we thought he was going back to Mumbai. А Радханат, мы думали, что он будет в Мумбаи. But in both cases, Krishna had some other plan. Но и в первом случае, и во втором у Кришны был другой план. And it's very wonderful to see how these devotees who are trained in Krishna consciousness can very bravely approach death. И было очень замечательно смотреть, как эти преданные, которые прошли очень хорошую подготовку сознания Кришны, как они бесстрашно встречали свою смерть. That rather than fearing the future, they're looking forward to the future to again see Prabhupada, to be with the devotees, and to continue in Lord Chaitanya's Sankirtan party. Вместо того, чтобы бояться того, что произойдет, бояться своего будущего, они наоборот с нетерпением ждали того, что произойдет. Они вновь хотели встретиться с Прабхупадой, с преданными и продолжать движение миссии Господа Чайтаньи. So I want to ask you to take a few minutes here to pray with me for them. Я хотел бы вас попросить, чтобы вы помолились сейчас вместе со мной несколько минут. When Prabhupada was very ill, he taught us how to pray. Когда Прабхупада был очень болен, он научил нас, как молиться. In the last 6 months of Prabhupada's stay with us, we were having 24-hour kirtan. Последние 6 месяцев, когда Прабхупада находился вместе с нами, шел постоянный непрерывный 24-часовой киртан. And in the morning, Prabhupada instructed us to pray like this. И утром Прабхупада дал такое наставление, как надо молиться. He said, "My dear Lord Krishna, Он говорил: «О, дорогой Господь Кришна, if you so desire, если ты так хочешь, please heal Srila Prabhupada so that he can stay with us." пожалуйста, исцели Шрилу Прабхупаду, чтобы он мог оставаться с нами.
So this is Prabhupada was very surrendered like this. И Прабхупада был очень предавшимся таким образом. Whatever Krishna's desire was, that was his desire. Кришна хочет, так и хотел Прабхупада. So he instructed us to pray according to your desire, Krishna. You leave Prabhupada with us, if you like. И он дал такое наставление, что если Кришна, если ты хочешь, то пусть Прабхупада будет с нами. So anyway, we'll make a short prayer here for these wonderful devotees. Мы вознесем сейчас молитву за этих двух замечательных преданных. My dear Lord Chaitanya, my dear Lord Nityananda. Мой дорогой Господь Чайтанья, мой дорогой Господь Нитьянанда. You two faithful servants, Nirguna Prabhu and Radhanath Prabhu, are soon going to be leaving this world. Радханат Прабху, Ниргуна Прабху, ваши верные слуги, они скоро оставят этот мир. We ask you to remember all the devotional service that they've done for you in this life. Мы просим, чтобы вы вспомнили все то преданное служение, которое они совершили вам в этой жизни. And remembering that they are your faithful servants, please bring them back home to you, back to Godhead. И памятуя о том, что они ваши преданные слуги, пожалуйста, заберите их к себе назад домой Богу. They were our very good friends. Они были очень хорошими друзьями. And we will miss having their association. Нам будет не хватать ихнего общения. But we look forward to some future time when we will again be reunited with them. Но мы ждем, как в будущем мы вновь сможем воссоединиться с ними. Please give them all of your blessings. Пожалуйста, пролейте на них все свои благословения. Hare Krishna. As you learned yesterday, I've just turned 59 years old. Как вы вчера узнали, мне исполнилось 59 лет. It's kind of that time of life when your friends and when many people that you know begin to leave this world. Это такое время, когда друзья и знакомые, которых вы знаете, когда они начинают оставлять мир. And that being the case, it makes one think very seriously about the time that they have left. И когда такое происходит, то человек очень серьезно задумывается, а сколько же мне осталось. We're always making plans according to the typical situation. Мы обычно строим планы, основываясь на обычной ситуации, типичной ситуации. My mother is 23 years older than me. Моя мать на 23 года старше, чем я. She's still there. She's still with us. Она все еще с нами. So I'm thinking like that maybe I've got 20 more years. Я думаю таким образом, может мне еще 23 года. If I live that long. Если я буду жить так долго. And I'm trying to make plans in that way. И я пытаюсь, исходя из этого, строить свои планы. But the fact is that we may not have 20 years. Но факт в том, что еще 20 лет у нас может не быть. About 5 years ago, about 5 years ago, I was reading one of the books written by Tamal Krishna Maharaj. Примерно 5 лет назад я прочитал одну из книг, написанную Тамал Кришна Махарадж. And in this book he's writing the same idea. В этой книге он написал примерно то же самое. Maybe we have 20 years left. Может быть, у нас еще лет 20. It wasn't too many years after he wrote that he was also gone from this world. И не прошло и пару лет после того, как он написал эти слова, как он оставил этот мир. The fact is we don't know when we're going to leave this body. Факт в том, что мы не знаем, когда мы оставим это тело. We may plan for having a normal life. Мы можем запланировать нормальную жизнь. But we may not. Но так может и не произойти. That's up to Krishna. Все это зависит от Кришны. Devotee understands this body belongs to Krishna. Преданные понимают, что это тело принадлежит Кришне. And it's up to him what he wants to do with it. Именно от Кришны зависит, что он захочет с этим телом сделать. But as long as we have the opportunity to use it in his service, that's what we will do. Но до тех пор, как у нас есть это еще возможность использовать это тело в его служении,
служение Ему, Кришне, мы будем это делать. The devotee determines that whatever situation he is in, he engages himself in preaching the glories of the Lord. Преданный преисполняется решимости. В какой бы ситуации я бы ни оказался, я хочу занять себя прославлению Господа, Его славы. And therefore it doesn't make really too much difference whether he has that body or he doesn't have that body. Поэтому для него по большому счету нету разницы, есть у него это тело или у него нет этого тела. Wherever he goes, he will do the same thing. Куда бы он ни отправился, он будет делать то же самое. Preach the glories of the Lord. Он будет воспевать славу Господа. Is there a chair for him? Есть стульчик? Сейчас. Hare Krishna. Devotee makes his interest and the interest of the Lord one and the same. Для преданного интересы Господа являются его интересами. He doesn't have any interest outside the interest of the Lord. У него нет каких-либо побочных интересов, в отличие от интересов Господа. And whatever situation he may find himself in, he looks for the opportunity to render devotional service to the Lord. В какой бы ситуации он ни оказался, он ищет возможность оказывать преданное служение Господу. So this is how we should mold our lives. Mold is we form something. И именно так мы должны сформировать свою жизнь. Maxim, you used to have a lot more emotion in your voice. A little while ago. You have to get that back. Okay? Making our lives like this, it makes very little difference what the external conditions are. If we make our lives like this, it makes very little difference what the external situation is. Если мы организуем свою жизнь таким образом, то какова будет внешняя ситуация, это не будет иметь для нас большого значения. Many people they will their enthusiasm will. Yesterday we spoke about enthusiasm. Вчера мы говорили с вами об энтузиазме. And many people, they will be enthusiastic in some situation, but not enthusiastic in another. И многие люди, они ведут себя энтузиастично в одной ситуации, а в другой они ведут себя не так. But we can develop this enthusiasm by our desire and will. Но своим желанием, своей волей мы можем этот энтузиазм себя развить. Did I mention Ganesham yesterday? So I want to tell you about one other devotee who gave us a lot of inspiration, who's also no longer with us. Я хочу вам сейчас рассказать еще об одном преданном, который вдохновлял нас очень сильно, и которого сейчас с нами нет. I had this pleasure of having the association of this devotee about 30 years ago. Мне посчастливилось примерно 30 лет назад иметь общение с ним. This is in the Atlanta temple. He was a book distributor at the Atlanta airport. Он в храме Атланта тогда жил и занимался распространением книг в аэропорту. And I was staying there for a short time at the Atlanta temple, and I had the good fortune to stay in the same ashram with him. И на какое-то небольшое время я оставался в этом храме Атланты. И мне повезло оказаться в одном ашраме с ним. So his alarm clock would go off at 3 o'clock. Его будильник звенел в 3 часа. And he didn't. They did not know who. I'm not telling you. It's when. Yeah. His alarm clock would go off at 3 o'clock, and he would jump out of his sleeping bag like a spring was underneath him. И вот когда звенел его будильник в 3 часа, он подпрыгивал так, будто бы у него пружина там внутри.
That wasn't my method. Я вставал с постели не так. Alarm clock would go off and I would go like this. Когда звенел мой будильник, я пытался его нащупать вот так вот, Turn it off. чтобы он не звенел. But in his association, he would jump out of bed and I would feel ashamed. Но в его, общаясь с ним, я чувствовал себя пристыженным, потому что он подскакивал буквально с постели. He would chant half of his rounds before Mangalarti. Еще до Мангаларати он прочитывал половину кругов. And then at 8 o'clock, just after Bhagavatam class, immediately he would leave the temple to go distribute Prabhupada's books. И сразу же после класса по Бхагаватам, после лекции по Бхагаватам, он брал книги и выезжал на распространение. And by staying in the association of that devotee, I also became enthusiastic. И общаясь с ним, с таким энтузиастичным преданным, я также стал таким же энтузиастичным. And that devotee, he was enthusiastic his whole life. И этот преданный, он был преисполнен этого энтузиазма всю жизнь. Even at the time leading up to his death, he was very enthusiastic about Krishna consciousness. Даже когда он уже оставлял свое тело, он был очень энтузиастичен в сознании Кришны. And so maybe some of you were able to follow that drama over the internet. И, может быть, некоторые из вас могли следить за ходом развивающихся событий по интернету. He made his passing from this world a public event for the purpose of giving an example to others. Он сделал процесс своего ухода открытым для всех, чтобы за этим можно было следить, для того, чтобы дать всем урок. That devotee was Gyanasham Prabhu, Этот преданный был Ганашьям Прабху, otherwise known as Bhaktivedanta Swami. иначе известный как Bhaktivedanta Swami. He was always enthusiastic. Он всегда был очень энтузиастичным. And by being in his association, I was also able to become enthusiastic. И общаясь с ним, я также смог приобрести вот этот энтузиазм, заразиться им. So, devotee wants to use whatever life he has in the service of the Lord. Преданный хочет использовать в этой жизни все, что бы у него ни было, для служения Господу. And this is regardless of what the external situation might be. При этом не важно, какова внешняя ситуация у него. We know this world, things are never the same for a very long time. Мы знаем, что в этом мире ничто не постоянно все меняется. Everything in this world, by its nature, always changes. По своей природе в этом мире происходят постоянные изменения. Now, in certain parts of the world, we have a relatively stable situation. Сейчас в некоторых местах этого мира у нас достаточно, относительно стабильная ситуация. Here in Ukraine, for example. Например, здесь в Украине. Other parts of the world, it's not at all like that. А в других частях мира совершенно все не так. There's many wars going on in the world. Там войны проходят. All throughout Africa, Например, Middle East. Средний Восток, по всей Африке. And we don't have any assurance that even here things will stay nice for a long time. И даже здесь у нас нету той гарантии, что и тут будет все оставаться еще длительное время, все очень хорошо. We have such a situation where World War III sometimes appears more imminent than we would like it to be. Immediate. Мы находимся в ситуации сейчас, когда Третья мировая война, ее признаки проявляются, и мы можем понимать, что все может быть гораздо серьезнее. Mr. Bush was making reference to World War III just last week. Буш, американский президент, совсем недавно, на прошлой неделе, упомянул Третью мировую войну. And of course, he's a person who is capable of actually starting that war. И вне сомнений, он это личность, которая может ее развязать. If we think about the possibility of World War III, it's not at all. It creates a lot of fear for us. Если мы только подумаем об этой возможности Третьей мировой войны, это источник беспокойства, страха. Because we know World War III is going to be a worldwide war. Потому что мы знаем, что если она произойдет, эта война, то она будет такого всепланетарного масштаба. And so we become a little uncertain. Поэтому
у нас уже нету какой-то уверенности. That's one of those things we like to just push out of our mind and say, no, I'd rather not think about that. Это одна из тех вещей, которые мы бы хотели просто не думать о них и говорить, я не хочу об этом думать. Because there's a good possibility we may not survive such a war. Потому что очень хорошая вероятность того, что если она произойдет, такая война, то мы ее не переживем. Это уж точно. How many of you went to see, attended Purnachandra Prabhu's seminar or lecture when he spoke about World War III? Кто из вас посещал семинар Пурначандры Прабху на фестивале в Кринице, где он говорил на тему Третьей Мировой войны? Okay, not so many. Не так много. But did this make a strong impression on you? Это на вас оказало сильное впечатление? На меня? Да. Да. А вы? Да. Yeah, Purnachandra, he spoke about the predictions by different personalities about World War III. Пурначандра Прабху, он говорил на тему предсказаний, которые делались разными личностями на тему Третьей мировой войны. And it causes us a lot of concern. И это является для нас причиной таких спокойствий. Maybe even not so much if I die, but what happens if I live? И даже вопрос не в том, что я могу умереть, а вопрос в том, что будет, если я еще и выживу. If you die, okay, all the problems are solved, at least for a while. Если я умру, то хорошо, по крайней мере проблем нет на какое-то время. But if you live, problems are just starting. Но если я буду оставаться жить, то проблемы только начинаются. Oh, what to do? Что делать? Especially most of you, you're young, you're in your 30s, you want to think about having a family and having a normal life. В особенности большинство из вас, молодые, вы думаете о том, как завести семью и вести нормальную жизнь. But one can have a normal life in normal times. Но человек может иметь нормальную жизнь, когда нормальная обстановка. But we're not in normal times. Но мы сейчас время, когда обстановка ненормальная. We're in a very unique time in the history of the world. Мы сейчас в очень уникальном периоде истории находимся. And many events are coming together at one point to create opportunity for a very big change. Очень много событий происходит, и они как бы все сходятся в одну точку и предоставляют возможность очень кардинальных больших изменений. It could be crisis, Это может быть кризис, or it could be opportunity. а может быть возможность. The Chinese word is the same. The Chinese word is the same for both. The word has both those meanings. You figure it out? Китайское слово, которое означает эти два смысла. То есть, so the same word means either crisis or opportunity. Кризис и возможность. Это одно и то же слово. We're in a time of worldwide communication. Мы сейчас живем в то время, когда есть коммуникация по всему миру. I can send an email to my friends in America. We'll get there in a matter of less than a minute. Я могу выслать имейл своему другу в Америке, и меньше чем за минуту он его получит. We can know what's going on all around the world quicker than we can know what's going on just 3 blocks away. Мы можем узнать, что происходит по всему миру быстрее, чем что происходит за 3 квартала от этого места, где я сейчас нахожусь. At the same time, knowledge is increasing very rapidly. И в то же самое время знания очень быстро накапливаются. Material knowledge is doubling every 10 years. Материальные знания удваиваются каждые 10 лет. And spiritual knowledge is also increasing very rapidly. И духовное знание, оно также очень быстро возрастает. When I joined Prabhupada's movement in 1973, когда я присоединился к движению Прабхупады в 1973 году, Prabhupada was the only one who was very clearly saying, "You are not the body." Прабхупада был единственным, кто очень ясно говорил: ты не тело. Nobody else said that.
Никто другой об этом не The говорит. Christians didn't say that. Христиане об этом не The говорили. New Age people didn't say that. Люди, последователи New Age, они тоже об этом не говорили. The other yoga groups, they didn't even say that. Даже группы йоги, они об этом тоже не говорили. Neither the Jews or the Muslims, nobody else was Ни saying that. мусульмане, ни иудеи, никто не говорил об этом. Only Prabhupada. Об этом говорил лишь And Прабхупада. he said it very clearly. И он говорил об этом очень ясно. You are not the body. Ты не тело. You are a spirit soul living in the body simply for a short time. Ты духовная душа, которая живет в этом теле на небольшое время. Then about 6 years, about 7, maybe 8 years, no, about 5 or 6 years ago, I read of I read that more than 50% of American people understood that they were something beyond the body. И 5 или 6 лет назад я прочитал, что больше чем 50% американцев верят в то, что есть что-то помимо тела. 50%. 50%. This is incredible understanding. Это очень большой процент. Because Невероятный. we have to understand, where does this idea come from? Мы должны понять, откуда эта идея пришла. The Christians still don't teach this idea. Христиане до сих пор об этом не говорят. The Christians' idea is that we are somehow or other both soul and the body together, and at the end times the body is going to rise up out of the grave. У них ситуация, у них понимание такое, что мы одновременно и тело, и душа, и потом в конце времен тело восстанет из могилы. It came from distribution of Prabhupada's books. Это понимание пришло из книг Шрилы Прабхупады. It came from other people who had what's called near-death experiences. И также от других людей, которые переживали опыт клинической смерти. When they die, they leave the body, and their body appears to be dead for sometimes hours. Они умирали иногда на какое-то время, и их тело лежало как мертвое, иногда аж до нескольких часов. Then they come back into the body. Затем они возвращались в это тело. And who can explain that experience to them? И кто мог им объяснить, через что они прошли и что они увидели? Christians Что это can, такое? Христиане не могли, Jews can, и иудеи не the могли, scientists can, но ученые не могут этого сделать. the Hare Krishnas can. Кришнаиты могут. You left this gross body and your subtle body, went to the mental realm, Ты оставил свое грубое тело в своем тонком теле, попал на ментальный уровень. and there they had some lessons. И там они также получали уроки. They got some, what we call vijnana, some realization. Они получали то, что мы называем вигьяна или реализацией. Those people know they are not the body. Это эти люди, они уже знали на 100%, что они не тело. Now, when they come back into the body, then what do? И когда они возвращались назад в свое тело, что они делали затем? They change their life. Они меняли свою жизнь. They don't live the way they lived before. Они уже не жили той жизнью, которой они жили раньше. Because they know that this situation is simply temporary. Потому что они знали, что эта ситуация, она временна. Всего лишь навсего. So we're coming to a point in time where all of this, and there's more going on right now. И сейчас происходит даже еще больше. There are many crises in the world. В мире сейчас много кризисов. Ecological crisis, Экологический кризис, environmental, health crisis, war, войны, economics, экономика. so many problems all over the world. Так много проблем по всему миру. And these problems seem to be insolvable И кажется, что эти проблемы невозможно решить by normal methods. нормальными методами. And if we don't deal with these crises, then the crises are going to deal with us. Если мы как-то не справимся с этими кризисами, то кризисы справятся с нами. This is what they say. Это то, что они говорят. That all the ice is melting, the seas are going to rise about 10 meters. Ледники порастаивают, и уровень воды Мирового океана поднимется на 10 метров. It's going to flood many of the major cities of the world, like New York. Это затопит огромное количество больших городов на планете, таких как Нью-Йорк. This would make a very dramatic impact on the world. Это окажет очень серьезное драматическое влияние на мир.
many other things. You know about the environment. I don't have to go into that. Много всего остального. Вы знаете эти проблемы. So all these problems are coming together at one point in time. Все эти проблемы, они сейчас сходятся в одну точку во времени. So, crisis or opportunity? Итак, кризис или возможность? What's it going to be? Что это будет? Depends on us. Это зависит от нас. Let me read to you the experience of some of these people. Позвольте вам прочитать опыт некоторых из этих людей. I want to read to you about the writing of one fellow by the name of Daniel Brinkley. Я бы хотел вам зачитать то, что написал один человек по имени Дэниел Бринкли. Daniel Brinkley. Дэниел Бринкли. Daniel Brinkley is a very interesting fellow. Это очень интересный человек. Because he died 3 times. Потому что он умирал 3 раза. Not just once, 3 times. Не всего лишь раз, а 3 раза. And he came back to tell us about his experience. И он возвращался для того, чтобы нам рассказать о том, что он пережил. When he was dead the first time, he was shown visions of the future. Когда он первый раз оставил тело, ему показывали возможное будущее. I think that first time he died was in 1975. Кажется, первый раз он умер в 1975 году. So he was shown some scenes from the future. Ему показывали сцены будущего. Some of the scenes were from America's involvement in the war in Vietnam. Некоторые из этих сцен, это было, он видел, как Америка воюет со Вьетнамом. And he was shown many of the activities of what the United States was doing. Ему показывали деятельность, в которую были вовлечены Соединенные Штаты, что они делают. And a lot of them involved war. И много из них были связаны с войной. And the horrors of war. Horrors. Terrible things of war. И те ужасы, с которые связаны с войной. He was shown terrible scenes about war in the Middle East. Ему были показаны ужасные картины войны на Среднем Востоке. He was shown scenes about how they were using the economy as a weapon against countries. Ему было показано, как экономику используют как оружие против стран. He was shown visions of nuclear war. Ему показывали картины атомной войны. And the environmental problems. И также проблемы окружающей среды. And he was shown big earthquakes and earth changes. Earthquakes and changes in the earth. Я знаю, спасибо. И также ему показывали землетрясения и изменения планеты, лица планеты. Then he was shown visions of many diseases, many great numbers of people dying from disease. Также ему было показано болезни и том, как огромное количество людей умирает от болезней. So, the people that showed him these visions, they told him this does not have to happen. И те люди, которые ему показали это все, они сказали, это не обязательно должно произойти. This destiny is not fixed. Судьба, она не закреплена, то есть не зафиксирована. Нет такого, что вот так будет и все. Our karma is not fixed. Наша карма, она не We can зафиксирована. change that by changing the things that we do, the way we live in this world. Мы можем изменить ее, наше будущее, эту судьбу, наше будущее своими поступками. There's another fellow named Howard Storm who died, and he was also shown some scenes of the future. Был еще один человек, которого звали Говард Стоун, который умер, и которому также в этот момент показывались картины будущего. He was particularly shown, it was explained to him particularly that his country, America, was failing in their leadership of the world. Ему было объяснено, что его страна, Америка, она не смогла повести за собой мир, как это ожидалось. They said if we continue to live the way that we're living, then the future will be very bad. И также он говорит, They told him.
Ему сказали, что если все будет продолжаться в том же духе, как и сейчас, то тогда все придет к очень плохим There will последствиям. be worldwide economic problems, Тогда будут экономические проблемы мирового масштаба, environmental problems, также проблемы с окружающей средой, болезни, death. смерть. But they said it doesn't have to be that way. И также ему сказали, что не обязательно это должно If we произойти. change the way that we live in the world, then we can change this future. Если мы сможем изменить способ нашей жизни в мире, тогда мы сможем изменить будущее. He said they explained to me that their concern was that all people of the world would be able to live nicely. Он написал, что те, кто показывали ему это, они ратуют за то, чтобы все люди на планете могли бы очень хорошо жить. That God is not envious. И Бог, Он не завистлив. He doesn't want one people to prosper or to be successful over others. Он не хочет, чтобы кто-то процветал, а кто-то, наоборот, был в нужде. And that they want everyone to learn how to love others as they love themselves. And they want everyone to learn how to love others the way they love themselves. Чтобы они любили других так же, как они любят себя. Спасибо. Они хотели, чтобы их любили так же, как они себя. Нет, чтобы Бог хочет, чтобы они научились любить других, как они любят самих себя. You understand? Everybody loves themselves. Что Христос говорит? They want everyone to love others in the same way that they love themselves. Вот это заповедь, самого себя. христианская заповедь. Они хотели, чтобы все возлюбили других, как себя. In other words, if somebody feels pain, we should also feel their pain. Иными словами, если кто-то чувствует боль, мы также должны чувствовать ее. If they hurt, we should also try to help them. Если кому-то больно, то мы должны ему помочь, попытаться это сделать. So he asked them, how is it possible to change the world? И он их спросил, как же это возможно изменить мир? What are you showing me these things for? What can I do? I'm just one person. Зачем вы это мне все показываете? Я кто? Я тут одна личность. And they told him that's all it takes to make a change in the world. That's all it takes to make a change in the world is one person. А они сказали, что на самом деле для того, чтобы сделать изменения в мире, это все, что и надо. Один человек. That one person tries to live his life in a better way. Когда один пытается жить по-другому, лучше. And that will influence others to also want to live their lives in a better way. И это оказывает влияние на других людей, которые тоже захотят жить по-другому. That by one person thinking about others, others will also begin to think about others. И когда есть хотя бы один человек, который начинает думать о других, возникают другие, которые тоже начинают думать о других. There are many people in America who've had this kind of experience and who have written about it. В Америке есть много людей, которые прошли через такое и которые написали об этом. One person who wrote about this 80 years ago is named Edgar Casey. Одного из них звали Эдгард Кейси, и он написал об этом 80 лет назад. He didn't have visions of a terrible future, but rather he could see the possibilities in the future by accessing the Akashic record. Он не видел будущего, но он мог считывать информацию о будущем из хроник Акаши. So Casey, he wrote that people, they asked him about the future, and here's what he had to say. Люди спрашивали Эдгарда Кейси о будущем, и он им отвечал. He said, from the Soviet Union comes the hope of the world. Он сказал, из Советского Союза, на Советском Союзе лежит надежда всего мира. Not in the respect of what is sometimes called communism or Bolshevism. No. Совсем не в том плане, что коммунизм или большевизм, ни в коей мере. But freedom. Но свобода. That each man will live for the benefit of his fellow man. Когда каждый научится жить на благо другого, на благо своего ближнего. This principle has been born there.
Он сказал, этот принцип родился там. And out of the Soviet Union comes the hope of the world. И теперь на этой территории, на Советском Союзе, лежит надежда мира. Daniel Brinkley had a similar experience. Человек по имени Дэниел Бринкли, у него был похожий опыт. When he was out of the body, they also told him that what the hope of the future is. Когда он был вне своего тела, ему также сказали, где надежда мира. He was speaking in Chicago in 1997. I went to see him speak at that time. В 1977 году в Чикаго он давал лекцию, он выступал. И я тогда пришел на эту лекцию, чтобы послушать. And he said, "Watch the Soviet Union." И он говорил тогда, посмотрите на Советский Союз. As those people go, so goes the world. Куда они пойдут, эти люди, за ними последует весь мир. What happens to them is the basis for everything will happen in the economy of the rest of the world. Что произойдет с ними, это будет основой того, что будет происходить со всем миром остальным. В экономическом понимании. Others were also told to watch Russia. Others who had near-death experience were also told to watch Russia. И другие также люди, которые переживали клиническую смерть, им также было сказано, что смотрите за Россией. Now, please bear in mind that Americans are culturally illiterate. И необходимо учесть, что американцы, они в некоторой степени неграмотны. When American says Russian, it means all the people of the CIS countries. Когда американец говорит Россия, он имеет в виду все страны СНГ. So it doesn't necessarily mean just Russians. Поэтому не имелось в виду конкретно Россия только. Беларусь, Ukraine, Moldova, Украина, Молдавия, Казахстан, Turkmenistan, etc. Туркменистан и так далее. So, what they're saying is, this part of the world will lead the way into a future. То, что они говорят, это именно эта часть мира поведет весь остальной мир в другое будущее. They also told Daniel Brinkley that the quickest way to change the world is to serve others. Также Дэниел Бринкли говорил, что, вернее, ему сказали, ему объяснили, что самый быстрый способ изменить этот мир – это служить другим. That by expressing your love in the service to other people, you can make this world change in a very positive way. Вы можете очень в позитивную сторону изменить этот мир, когда вы будете выражать свою любовь по отношению к другим, когда вы будете служить им. They told Daniel Brinkley that if we simply continue to live the way that we've been living in the past, the future will be terrible. Ему сказали, Дэниелу Бринкли, что если мир будет продолжать жить таким образом, как он жил раньше, то будущее будет просто ужасным. All these wars and terrible things will happen. Все эти войны и ужасные вещи произойдут. But if we change, this future does not have to happen. Но если мы изменимся, то этому будущему не обязательно будет состояться, не обязательно будет происходить. So, what does that mean to us? Итак, что это значит для нас? The truth is that we're all going to die. Правда такова, все мы умрем. Maybe sooner from disease. Может быть, раньше от болезней. I told you about my two friends who very unexpectedly are leaving this world. Я вам рассказал о двух своих друзьях, которые очень неожиданно оставили этот мир. That can happen to any one of us anytime. Это может произойти с каждым из нас в любое время. Or we may be living longer and die in a third world war. Или мы можем прожить дольше и умереть там в Третьей мировой войне. Or we may change our lives and change this world and continue to live in a wonderful world. Или мы можем изменить свои жизни, изменить таким образом мир, продолжать жить в новом чудесном мире. It's up to us. Зависит все от нас. It's up to each one of us individually to decide what we are going to do to make this world a wonderful place. Это зависит от каждого из вас конкретно. Какое вы примете решение? Что надо сделать для того, чтобы изменить этот мир и сделать из него замечательное место. Each one of you can make a difference in this world. Каждый из вас может, от каждого из вас зависит
то, что будет происходить на планете. If you think about something more than yourself. Если вы будете думать не только о себе. If you think about the good of all the people. Если вы будете думать о благе других людей. This is how we change the world. Это то, как мы меняем мир. This is what Srila Prabhupada wanted for this world. Это то, что Прабхупада хотел от этого мира. Prabhupada started this movement specifically for the purpose of creating a spiritual revolution. Вернее, это то, что хотел Прабхупада делать. Он основал это движение сознания Кришны конкретно для того, чтобы specifically to create a spiritual revolution. Намеренно для того, чтобы создать духовную революцию. It's not enough for us to simply become happy in our own lives and let the rest of the world go to hell. Недостаточно просто нам оставаться счастливыми и позволить всему миру отправиться в ад. Rather, we have to use our own lives to be an example for others how to live happily in this world, and at the end of this life, to return home back to Godhead. Вместо этого нам нужно использовать свои жизни таким образом, чтобы послужить примером всему миру. Таким образом, жить эту жизнь очень счастливо и в конце концов, в конце жизни отправиться назад домой к Богу. It's not too late. Еще не поздно. Some writers in England, there's one writer in England, he thinks it's too late. Есть один англичанин, который пишет на эту тему. По его мнению, уже слишком поздно. He wrote an alarming book. Он написал книгу, которая привлекает внимание. And in this book he said, in the next 100 years, billions of us are going to die. И он написал в этой книге, в следующие 100 лет миллиарды из нас умрут. Well, of course he has that right. Конечно, он прав. Not too many people are going to live more than 100 years. Потому что немного-то людей переживет, но будут жить больше, чем 100 лет. So in the next 100 years, it's pretty much certain that everybody that's here is going to be dead. Поэтому через 100 лет действительно, это можно сказать, что практически все умрут. Anyway, he's trying to create alarm that we're going to die from environmental causes. Ну, то, что он в своей книге пишет, на что он обращает внимание, то, что люди будут страдать и умирать от причин, связанных с проблемами с внешней средой, с окружающей средой. But it really doesn't matter what the cause is, does it? Но на самом деле не такая уж и большая разница, какова причина. The real question is, where do we go after time of death? Вот настоящий вопрос, это куда мы отправимся после смерти. In any case, it's not too late to save this world. В любом случае, чтобы спасти этот мир, не слишком поздно. But it's also, we also do not have time to waste. Но также у нас нет времени, которое мы могли бы зря тратить, прожигать. If you look beyond the horizon of your immediate life, it's not too difficult to see that things are not going to go on the way they have been going on. If you look beyond the horizon of your immediate life, если вы сможете посмотреть за пределами горизонта вашей теперешней ситуации, то вы можете оценить и понять, что не будет все продолжаться слишком долго, так как оно есть сейчас. I don't know how many of you do that. Не знаю, кто из вас оценивал ситуацию таким образом. But I do that. Но я так делаю. And I can tell you by the opinion of many people я могу вам that сказать, things will not continue the way they have been. Опираясь также на мнение очень многих людей, что не будет все дальше продолжаться таким образом. So I want to suggest to you, don't plan to have a normal life. Поэтому я вам хочу предложить, не планируйте, что у вас будет нормальная жизнь. Rather, plan to use your life to change this world. Вместо этого запланируйте использовать свою жизнь так, чтобы изменить этот мир. So that all this disaster can be avoided. Чтобы можно было избежать всех этих бедствий. And people can learn how to live happily in this world. Чтобы люди в этом мире научились жить счастливо. You are the example. Вы пример. Through the books of Srila Prabhupada, you have more understanding than 99.9% of all the people in this planet. Через книги Шрилы Прабхупады вы получили лучшее понимание, чем 99,9% всех остальных людей на планете. But you have to put that knowledge into action. Но необходимо это знание претворить в практику, в действие.
we cannot. The idea of this Vedic knowledge is to change the way that we live in the world. Идея ведического знания заключается в том, чтобы с его помощью изменить способ нашей жизни в этом мире. That means not to continue living according to the methods of the dominant culture. Это означает перестать жить в соответствии с методами доминирующей культуры. But to live differently. Жить по-другому. Live a simple life. Жить простую жизнь. According to the principles of Bhagavad Gita. Простой жизнью в соответствии с принципами Bhagavad Gita. Krishna explains to us there how we can live in this world in such a way that all the problems that the world now has would be eliminated. Кришна объясняет, что каким образом, живя такой простой жизнью, можно разрешить, избавиться от всех проблем, которые сейчас есть. Now, you may think that's a very bold statement. Вы можете подумать, что это очень такое смелое заявление. Who but a fool would say that we can eliminate all the problems in the world? Только глупец может сказать, что мы можем разрешить все проблемы на планете таким образом. But Bhagavad Gita gives us a way of understanding this world that we can understand where the problems are coming from. Но Бхагавад-гита дает нам такое понимание мира, что мы можем понять, откуда проистекают все эти проблемы. And understanding the problem is 95% of the solution. А понимание проблемы — это 95% решения. The problems come because in modern society is trying to live according to many illusions. Проблемы проистекают от того, что современное общество пытается жить в соответствии с иллюзиями. The illusion that I'm the body. Иллюзия я это тело. The illusions that I can own something. Иллюзия, что я могу чем-то владеть. I can't own anything. Ничем я не могу владеть. I may possess something. Я могу, что-то может мне принадлежать. But at the time of death, everything that I think is mine is taken away. Но в момент смерти все, что я думаю, что оно мое, оно у меня отнимается. So my idea of ownership is really just my own illusion. Поэтому то, что я думаю, что что-то мне принадлежит, это всего лишь моя иллюзия. And that illusion is creating a lot of problems in the world. И эта иллюзия создает в мире огромное количество проблем. Because now we have 1% of the world, they think they own as much as 50% of the world. Потому что то, что сейчас происходит, 1% населения планеты, они думают, что им принадлежит столько же, сколько и принадлежит 50% беднейшим. So that 1% has more than they can possibly use. И у этого 1% средств гораздо больше, чем они могут их потратить. And the 50% don't have enough hardly to maintain a decent life. А эти 50% у них нету, они не могут вести какую-то нормальную жизнь благодаря тому, что у них нету этих денег. Another illusion is the idea of artificial persons. Еще одна иллюзия – это существование искусственных личностей. We create these artificial persons and give them life, that they're eternal. Мы создаем эти искусственные личности и наделяем их жизнью, и они фактически вечные. And we give them more rights than real people. И мы им даем больше прав, чем настоящим людям. We call them corporations. Мы называем их корпорацией. Another illusion is that there's such a thing as nation. Еще одна иллюзия – это то, что есть такая вещь, как нация. When I was a child, I had a globe in my room. Когда я был ребенком, у меня в комнате стоял глобус. And in between all the countries, there were lines. И между всеми странами там были проведены линии. So when I was traveling this summer, I was flying over international borders. I was looking out the window for the plane for those lines. И этим летом я летел самолетом, и это был международный перелет. Я смотрел, хотел найти эти линии. I didn't see any. И никаких линий не обнаружил. There weren't any lines down there. Никаких там линий нет. Why did they show those lines on my globe? Почему они показывают эти линии на моем глобусе? That on this side of the line it's Poland, on this side it's Belarus, and on that side it's Ukraine. Что по эту сторону это Польша, по эту Беларусь, а по эту Украина. So I'm Belarus, I'm Ukrainian, I'm Poland, I'm Russian. Я русский, я поляк, я украинец. We're not those things. Но мы не это все. We're spiritual beings. Мы духовные существа. These temporary material designations have nothing to do with us. Эти временные материальные определения никакого отношения к нам не имеют. But when we try to live according to this illusion, it creates a lot of problems. Но когда мы пытаемся жить в соответствии с этими иллюзиями, это создает много проблем.
Another illusion is that money has value. Еще одна из иллюзий. То, что деньги обладают ценностью. You've all seen my trick with that before. Вы все видели мой трюк с этим. Who has some green? У кого есть денежка? А ну сознавайтесь. Okay, those of you who know the answer, don't say anything. Так, те, кто знает ответ, ничего не говорите. What is that? Что это такое? 5 гривен. Пятерка. 5 grivna, yes. Бумажка. What else? А что еще? Paper. Piece of paper. Paper. It's paper. Да. Бумажка. Is it any different from this paper? Она отличается от этой бумаги? Yes. A little bit. Немного. It has some color, some ink on it. Тут немного цвета. This is paper, this is paper. Тут бумага и тут бумага. But this one has value. Но это имеет ценность. In this one, not so much. А это не так много ценностей. Why does this one have value? Почему это обладает ценностью? Because we agree that it does. Потому что мы все согласились, что так оно и есть. That's all. Вот и все. Simply because we agree. Просто потому что мы согласились. And because we agree that this paper has value, we do anything and everything to get so much of that paper. И поскольку мы согласились, что эта бумага обладает ценностью, то мы теперь делаем все, что только можно сделать для того, чтобы обладать большим количеством таких бумажек. Some people accumulate so much paper, they're called billionaires. Есть люди, которые очень много этих бумажек накопили. Их называют миллиардеры. But they're not satisfied with a billion, they want billions. They're not satisfied with a billion, they want billions. Один, окей. Но если миллиардер, у него есть 1 миллиард, то он не удовлетворен миллиардом. Ему нужно, чтобы были миллиарды. How long? You can't even spend $1 billion. Человек даже не может потратить этот How миллиард. long does it take to spend $1 billion? Сколько нужно времени, чтобы потратить 1 миллиард долларов? If you spend $1,000 an hour, Если вы будете тратить $1000 в час, 16 hours a day, every hour that you're awake, каждый час, когда вы не спите, 16 часов в день, how long does it take you to spend $1 billion? сколько вам нужно времени, чтобы потратить этот миллиард? 176 years. 176 лет. 3 lifetimes at the normal rate of normal life of 3 Ukrainians. жизни в среднем. 3 lifetimes. So why do we need $1 billion? Зачем же нам нужен 1 миллиард? Because it's illusion. Или много миллиардов? Потому что это иллюзия. If I have more, I am more. Потому что если у меня их больше, то и я тоже больше. And trying to live according to this illusion is creating so many problems in the world. И люди пытаются жить в соответствии с этими иллюзиями и создают поэтому проблемы в этом мире. So we're trying to live according to these illusions, and the result is we're making all these problems. Мы пытаемся жить в соответствии с этими всеми иллюзиями, и как результат проблемы. And if we live according to Bhagavad Gita, all these problems can be solved mainly because we stop creating them. А если мы будем жить в соответствии с Бхагавад-гитой, то все эти проблемы будут разрешены по большей части потому, что мы перестанем их создавать. So this is our job. Это наша работа. How to live according to reality. Как жить в соответствии с реальностью? What's reality? И что такое реальность? God, Бог. He's the most real. Он самый реальный. The earth, Земля, people, люди, animals, trees, животные, деревья. these things are real. Вот это все реально. And Krishna, He created a way for us to live in this reality, and a very nice way for us to live in this reality. И Кришна для нас в этой реальности предусмотрел очень замечательный способ, как мы там можем жить. And we have to do that. Но нам надо это сделать. Particularly the devotees of Krishna. В особенности, что касается преданных Кришне. Following the instructions of Krishna in Bhagavad Gita. Следовать наставлениям Кришны в Бхагавад-гите. Live in this world world of reality. Жить в этом мире реальности. And in that way,
show how to solve all the problems of the world. И таким образом показать, как решить эти проблемы, с которыми сейчас столкнулся мир. So if you were concerned about Purnachandra Prabhu's ideas about World War III, then this should be motivation for you to take some action. Если вас обеспокоила та информация, которую Пурначандра Прабху давал в своем семинаре относительно Третьей мировой войны, это должно стать для вас как мотивом к действиям. To live your life differently so that this future can be avoided. Начать жить свою жизнь по-другому, с тем, чтобы можно было избежать этого будущего. And we'll continue tomorrow night to speak about that in more detail. Завтра вечером мы в деталях еще будем продолжать это обсуждение. We'll stop for now. А пока остановимся. Maybe there's some questions. Может быть, есть вопросы. And maybe there's a window we can open. Или, может быть, есть It's very hot. окно, которое можно открыть. Окно можно. Ну, это очень жарко. Normal? Он не жарко? Жарко, да? Да, мне все равно. Give me the microphone. В этом семинаре Пурначандра Прабху он говорил о том, что Прабхупада также делал некоторые замечания в отношении, то есть он говорил кое-что в отношении Третьей мировой войны. Вот, то есть и вы сегодня мы беседовали, вы тоже сказали, что Прабхупада делал какие-то, то есть вы были свидетелем того, как Прабхупада говорил об этом. То есть могли бы вы также об этом что сказать? Что Прабхупада говорил об этом? Could you say a few words about Prabhupada? He was mentioning about such possible events. Yeah, Prabhupada gave a series of morning walk lectures in 1974 about World War III. Прабхупада в 1974 году он на своих утренних прогулках он дал несколько утренних прогулок, в которых он обсуждал эту тему, связанную с мировой войной. Of course, at that time, my country and your country had the Cold War going on. В то время моя страна и ваша страна находились в состоянии холодной войны. And Prabhupada said they have the bomb and they will use it. Прабхупада сказал, у них есть бомба и они ее используют. Maybe some of you know this story, but I'll tell it anyway. Может быть, кто-то из вас знает эту историю, но в любом случае я ее расскажу. Throughout the 60s and 70s, Soviet Union and America, we had this Cold War going on. В 60-х и 70-х годах между США и Америкой была холодная война. And I met one Russian devotee 2 years ago. Ой, простите. Понятно, да? Между Советским Союзом и Америкой. I met one Russian devotee 2 years ago. He said that his grandfather was the commander of a Russian nuclear submarine that was patrolling off the coast of America. Я встретил одного русского преданного, который сказал, что его отец служил на подводной лодке, которая плавала возле берегов Америки, причем у нее были боеголовки. That was in 1965. Это был 75-й год. And they were simply waiting to send the missiles. Это был 65-й год. Pardon? They were simply waiting to send the missiles. И они там плавали и буквально ждали, чтобы надавить на эту кнопку и отправить ракету. They were expecting that at any moment they would get the order and World War III would happen. Они ожидали, что в любой момент они получат приказ, и таким образом будет Третья мировая война. But one day all of a sudden they got the order to return home. Но в один день, вдруг ни с того ни с сего, к ним пришел приказ, чтобы они отправлялись домой. And they received that order on the very same day that Srila Prabhupada set foot into America. И они получили этот приказ в тот же самый день, когда Шрила Прабхупада ступил своей стопой на землю Америки. I was very surprised to hear this story. Я был очень удивлен, услышав эту историю. But
This shows us that one person can change history. Но это показывает, что одна личность может изменить историю. One person can change the world. Один человек может изменить мир. When Prabhupada was speaking some years later in 1974 about World War III, Когда Прабхупада позже, уже в 1974 году, говорил о Третьей мировой войне, he instructed that all of our temples should buy farms and we should learn how to live simple life on these farms. он дал наставление, чтобы все храмы приобретали фермы, и чтобы преданные научились жить простой жизнью на фермах. That this is how Krishna arranged for us to live. Это то, как Кришна устраивает для нас ситуацию, как мы можем жить. And we should prepare to live like that. И мы должны приготовиться жить таким образом. And then when World War III would come, then the devotees leave the city and then go to the farms. И если произойдет Третья мировая война, то тогда преданные могут оставить города и поехать на эти фермы и там жить. Ничего не будет. So, but Prabhupada, he was not fanatical about that. But Prabhupada's idea was not that we should simply think of ourselves. Но Прабхупада не хотел, чтобы мы просто думали сами о себе. He was instructing us to stay and preach this message of Lord Krishna as long as possible. Его послание было таково, что мы должны оставаться и проповедовать послание Кришны настолько, насколько это будет возможно. And at the same time, prepare to live in a more simple way of life. В то же самое время приготовиться вести более простой способ жизни. So we did that. Так мы и делали. In America we had maybe 14 farms. В Америке, может быть, было 14 ферм. But the war never came. Но война так и не началась. Again, the war was diverted. Опять война была отклонена. Prabhupada gave us the impression that it was just a few years away. Прабхупада, когда говорил, складывалось впечатление, что буквально несколько лет и все начнется. So we hear 1965 the war was diverted, 1975 or 78 the war again was diverted. И вот мы видим, в 1965 году она была предотвращена, и также в 1975 или 1978 году то же самое. And the wars continued, obviously, to be diverted up till this day. И очевидно, что она была отклонена аж до сегодняшнего дня. And that can continue. И так может и продолжаться дальше. If we live properly. Если мы будем правильно жить. If everyone will change the way they live. Если каждый изменит способ своей жизни. Or at least as many as possible. Или, по крайней мере, так много людей, как это возможно. So, we should continue in the way Prabhupada instructed us even back then. Мы должны продолжать таким образом, как дал нам наставление Прабхупада тогда еще. We should continue to preach in the city. Мы должны продолжать проповедовать в городе. And at the same time, we should learn to live simply on the land. И в то же самое время мы должны научиться жить простой жизнью на земле. For the sake of giving proper example to others. Ради того, чтобы дать остальным правильный пример. Okay. What else? Что еще? Это вопрос есть. А в принципе, есть где-нибудь в Пуранах каких-нибудь или что-нибудь из ведического именно наследия, указания на наличие, как говорится, ядерной войны? Я что-то не слышал ничего такого. Repeat the question, please. Вопрос. Присутствует ли в ведической литературе указание на войну, да? На Третью мировую войну? Не на Третью, а на ядерную войну. На ядерную? Да. Это серьезная вещь, это должно быть отражено, если оно действительно должно было бы быть. In some Puranas or other Vedic literatures, any information about nuclear war is present in the future? Not that I know of. По крайней мере, я об этом не знаю. Не слышал. Так тогда на каком основании все эти страхи So, what is строятся? the base, Вот это what мне is the foundation of all those fears? вопрос.
Oh. Well, in a materialistic society, there's always wars. В материалистическом обществе всегда присутствуют войны. That's as old as the history of the material world. Это, они присутствуют столько же, сколько этот мир. Because godless people are envious of each other. Понятно. Потому что люди без Бога, они завидуют друг другу. And because of their envy, they don't want others to be happy. Из-за своей зависти они не хотят, чтобы другие были счастливы. And therefore, fights always occur. Поэтому всегда случаются битвы. The situation in the world today is that the world is controlled by such envious people. Сейчас в мире такая ситуация сложилась, что такие завистливые люди управляют миром. And Prabhupada, he writes that these envious people, sometimes they fight amongst each other. Прабхупада писал, что эти завистливые люди иногда они воюют с другими. In that way, the burden of the earth is removed. Сражаются друг с другом. Вычесали each other. Понятно. И Прабхупада писал, что может случиться такое. Иногда они сражаются друг с другом и таким образом освобождают племя земли от себя. Иногда эти люди завистливые, они сражаются друг с другом, и таким образом земля освобождается от их племени. So, if you read about what's going on in the world scene today, particularly with the involvement in America and the Middle East, practically speaking, people are expecting this to erupt into a third world war almost any day. Если прочитать по новостям, что происходит между Америкой и Средним Востоком, то ожидается, что это может перерасти в Третью мировую войну буквально каждый день. We have Mr. Cheney, he's controlling things, not Mr. Bush. Cheney, Vice President. Все это контролирует господин Шейни, вице-президент, не Буш. And anyway, he's determined to make war with Iran. И он преисполнен решимости организовать войну с Ираном. But he's not all powerful. Ну, нельзя сказать, чтобы ему принадлежала вся власть. It's ultimately up to Krishna, God. В конечном счете все зависит от Кришны, от Бога. В каком состоянии сельхозобщины в Штатах и во всем мире, которые были основаны? What is the state of agricultural communities of the farms in the United States, which were founded by the order of Srila Prabhupada and also other communities around the world? Well, I can't speak about with much authority about what's going on all over the world. Я не могу авторитетно говорить о том, что происходит по всему миру. There's farms in Brazil that are doing quite well. Есть фермы в Бразилии, которые довольно неплохо. Of course, there's our farm in Hungary. That's a very wonderful place. Существует. И также вы знаете ферма в Венгрии. There's some farms in India. Есть фермы в Индии несколько. But in America, most of those farms failed. В Америке большинство из этих ферм потерпели неудачу. For a number of different reasons. По разным причинам. Main thing is we lacked the vision necessary to keep them alive. Основная причина была в том, что не хватало видения, которое бы позволило им выжить. But there was a lot to learn from those mistakes. Но на этих ошибках можно многому поучиться. So much so that we don't have to repeat those mistakes. Чтобы потом их не повторить. А что делать в Украине, если руководящими, так сказать, людьми создаются условия, чтобы люди вырезали коров? Ну, то есть так все делается. Политика. Ну, как бы для уничтожения. Не только, чтобы там какая-то возможность была там, перебраться в село, там, организовать, выжить. А даже те, которые уже живут там, которые умеют это все делать, они вынуждены вырезать коров, потому что их не надо. Просто что нам вдарят. делать? Просто вдарят.
what to do here in Ukraine. There is a policy against people who are in the village. So what you say about us, we want to move to the village and to live there. But there are people who really are living and know how to deal with land and cows, and they are forced to kill cows because it's not profitable to sustain them. We have a saying in America that where there's a will, there's a way. У нас в Америке есть такая поговорка, что если ты хочешь, то ты найдешь способ, как это сделать. Maybe you, in other words, everything rests upon the determination of individual people. Иными словами, все зависит от решимости отдельных людей. Everything in this world happens according to desire of the people here. Все здесь происходит по желанию людей, которые здесь живут. So, what we have to do is learn how to desire in the proper way. Все, что нужно сделать, это научиться правильно желать. Krishna says, he instructs us in Bhagavad Gita. Кришна дает наставление в Бхагавад-гите. Sarvadharmam parityagam amekam saranam vraja. He says, give up all these things that you think you're supposed to do and do what I say in this book. Он говорит, оставь все эти вещи, которые ты думаешь, что ты должен их делать, и делай то, что я тебе говорю в этой книге. And then he says, aham tvam sarva papi bhyo. If you do that, I will protect you. Затем он говорит, если ты так будешь поступать, я тебя буду защищать. So we're acting in faith on that statement. И мы действуем, полагаясь с верой на это утверждение. We are very confident, we have great faith, that if we simply try to follow Krishna's instruction, that he will provide the ways and means for us to do that. Мы убеждены, мы преисполнены веры в то, что если мы будем следовать наставлениям, этому наставлению Кришны, то Он предоставит нам способы, как это сделать, и средства. So we will create one place called Gitagrad, where we live according to Bhagavad Gita. Мы создадим одно место, которое мы назовем Гитаград, и там будут жить люди, которые будут жить в соответствии с Бхагавад-гитой. And we already have possibility for some land for Gitagrad. И уже есть возможная земля для Гитаграда. And not only the possibility for land, but the possibility to make this Gitagrad project very successful. И не просто земля, но также есть все основания к тому, чтобы этот проект был успешным. One thing I've learned about Ukraine since I've been here is that what's important is what the people with authority think is important. What is important in this country is what the people who have authority think is important. Интересный момент я тут увидел на Украине за то время, когда я здесь находился. То, что важно то для людей, важно то, что авторитеты считают важным. Правда? Это правда? Или не правда? Какие авторитеты, смотри? Что тут за авторитет? Whoever has authority to make decisions. Любой, у кого есть право принимать решения. So if you want some land and you go to the village chief, he may say you have to go to the chief of the regional council. Вообще никто никому не. Например, если вы обращаетесь к главе сельсовета, то он может вас направить к главе районного совета. Or he could just say, yes, here's some land. А может сказать, без проблем, вот вам земля. If you go to the regional council, they can say, you have to go to the oblast council. Or, if they want, they can say, here's some land. Или на уровне района вам могут сказать, вас могут либо направить на областной уровень, либо сказать, хорошо, вот земля. So, everything is possible. Так что все возможно. Depends on who you're dealing with. Все зависит от того, с кем вы имеете дело. Anyway, we're acting with faith in Krishna. Так или иначе, мы действуем, веря в Кришну. And so far our experience is that Krishna is very willing to give us actually more than what we even want. И до теперешнего дня мы видим, что Кришна, он даже хочет дать больше, чем
чем нам надо. He will give us as much as we can use. Он нам даст столько, сколько мы только сможем использовать. He's the owner of everything. Ему все принадлежит, он собственник всего. He's the supreme controller. Он верховный контролирующий. He can make those arrangements. Он может все устроить. He's in the heart of every living entity. Он находится в сердце каждого живого существа. So we are acting in faith, very strong faith. Мы верим, то есть мы действуем с верой. And the result is up to him. А результат уже зависит от него. But I'm very confident that if we try to please him, he will be very happy to give us what we need to do that. И я очень уверен в то, что если мы будем пытаться действовать так, чтобы удовлетворить его, он Give us what we need to do that. Он даст нам все необходимое для того, чтобы мы это сделали. Хорошо? No proper translation? No. Time? No. 8 o'clock. Any questions? Anything else? Mataji? Скажите, когда мы попадаем в духовный мир, мы помним жизни, которые мы жили на земле, вообще свои прошлые жизни? Do you remember about, помним ли мы наши жизни, которые, наше воплощение здесь на земле, когда мы попадаем в духовный мир? Do we remember our lives here on the earth when we come to the spiritual world? Why do you want to remember a bad dream? Зачем вам помнить плохой сон? I'm just Это шутка. You may, Можете. but it's just like the dream you had last night. Ну, это похоже на сон, который вам приснился сегодня ночью. Usually you wake up and you see it's insignificant and you forget about it. Обычно вы просто просыпаетесь и видите, что он не имеет никакого значения большого, и забываете его. This life is significant to take us to a particular destination. Эта жизнь, она значительна в той степени, что она нас может привести к определенному пункту назначения. And once we've arrived at that destination, we are consumed by what we're doing there. We're not so much interested in remembering our journey to that place. Когда же мы туда попадаем, в этот пункт назначения, то мы уже полностью поглощаемся этим местом, той деятельностью в том месте. И мы уже не сильно там беспокоимся, каким образом мы туда пришли. This Daniel Brinkley, he was shown many of his past lives. Этому Дэниелу Бринкли было показано много его прошлых воплощений жизни. And he was able to learn from that how he's making progress from one life to another. И он мог видеть, каким образом он из жизни в жизнь прогрессирует. So, if that's helpful for us to remember so that we can make progress in spiritual life, then that can be given to us. Если это для нас будет полезно, чтобы мы могли бы прогрессировать в духовной жизни, то нам это покажут. But once we've achieved the destination, there's really no need for remembering that past. Но если мы уже достигаем этого пункта назначения, цели, то тогда, по сути дела, уже не настолько важно. Sometimes we're attached to this idea of past lives. Иногда мы привязаны к этой идее прошлой жизни. Who was I in my past life? Кто был я в прошлой жизни? Cleopatra, Клеопатрой. Mark Antony, Или... Mark Antony, Cleopatra's lover. Или ее возлюбленный. Не Клеопатра. Марк Энтони. This is another way of enhancing our false ego. Это еще один способ, как раздуть свое ложное эго. I'm not so special in this life, but in last life, yeah. Ну, в этой жизни, может быть, и не настолько особенной, но вот в прошлой. Гуляли. But we're not the last life, we're not this life. Но мы не в прошлой жизни, мы не эта жизнь. We're spirit soul, Мы духовная servant душа, of Krishna. служанка Бога. That's the important Вот thing. это важно. How to serve Krishna. Как служить Кришне. Okay, so tomorrow night we'll talk more about Gita Grad. Хорошо. Завтра я больше поговорю о Гитаграде.